دنیا بھر میں کسی نہ کسی انداز پہ ایک چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام اعلیٰ و ارفع اذہان اسی ایک مشترکہ موضوع پہ ہی گفتگو کرتے ہیں، اسی پہ ریسرچز کرتے ہیں اور اسی پہ تمام علوم کا دار و مدار ہے۔ وہ مشترکہ چیز، وہ مشترکہ بات، وہ مشترکہ کام انسان کا عمل ہے۔ انسان کا عمل یعنی جو اس کا کردار ہے، انسان سے سرزد ہونے والے حرکات و سکنات۔ اب جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کا جو مخاطب ہے وہ انسان ہے، چونکہ علوم کا تعلق انسان ہی سے ہے۔ یہ انسان ہی ہے جسے بیرونی طور پر علم کی تحصیل کرنی پڑتی ہے اور اسی علم کے ذریعے وہ اپنے قرب و جوار کی دنیا کو سمجھنے کی، جانچنے کی، پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں تو ان کے اندر یہ جو آگہی کا جو سلسلہ ہے وہ ان بلٹ ہے، ان کی انسٹنکٹ میں یہ بات موجود ہے۔ اب وہ جتنے بھی دیگر مخلوقات ہیں وہ اسی انسٹنکٹ کے اپنی جبلت کے ذریعے ہی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے پاس جو معرفت کا ذریعہ ہے وہ ان کی جبلت ہے، اور فطرت نے انہیں ان تمام باتوں سے آگاہ کر دیا ہوا ہے جو ان کی نسل کی بڑھوتری کے لیے، ان کی شیلٹرنگ کے لیے، ان کی فیڈنگ کے لیے ضروری ہوں۔ بعض سطحوں میں جو جانور ہیں ان کا جو اس مادی دنیا کے اندر دیکھنے کی جو استعداد ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ بے شمار ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں جن کے اندر ایک عام انسان کی نسبت زیادہ اہلیت اور صلاحیت ہے چیزوں کے اندر دیکھنے کی۔ اب اس کی عام سی میں مثال آپ کو پیش کروں گا کہ کسی جانور کو یا جاندار کو وہ کسی ویران جگہ سے گزاریں تو وہاں پہ اس کے جو ریفلیکسز ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے، جو اس کی حرکات و سکنات ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی۔ وہ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے اسے کوئی انویزیبل چیزیں نظر آ رہی ہوں۔ اور یہ ایک مثال ہے تو جو پیش کر رہا ہوں اسے پڑھی لکھی مثال تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ مشہور عام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی جانور کو تکلیف ہو تو اسے قبرستان میں سے گزاریں۔ قبرستان میں وہ اپنی، چونکہ اس کے اوپر ذہن نہیں ہے، اس کی صرف ایک وہی جو اس کا من ہے، جو اس کا سب کانشیس ہے، وہ سب کانشیس کی ہی بنیاد پہ دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے ذہن کا پردہ اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ ذہن کا پردہ ہے جو چیزوں کو چھپا دیتا ہے، جو چیزوں کے اوپر ایک پرت چڑھا دیتا ہے۔ تو جن مخلوقات میں ذہن کا استعمال نہیں ہے وہ اس پرت سے اور اس پردے سے آزاد ہیں۔ انہیں دیوار کے آر پار ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے انہیں اپنے سامنے کا منظرنامہ نظر آ رہا ہو۔ تو اس فزیکل ورلڈ کے اندر بھی انہیں مالک کی طرف سے ایک استعداد دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جھانک سکتے ہیں۔ تو اب انسان کو اللہ پاک نے جو شرف عطا فرمایا وہ انسان کے عقل کا ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر ہی اس کا امتحان ہے، اور اسی عقل کے ذریعے ہی اس نے ترقی کی میراج پہ پہنچنا ہے، اور اسی عقل کے ہی ذریعے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے۔ اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہر ذی نفس نے جو اس دنیا میں آیا ہے تو اس نے اپنا حساب دینا ہے مالک کی بارگاہ میں کہ اس نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ تو اب جتنے بھی جانکاری کی جتنی بھی کوشش کی گئی، انسان نے جتنی بھی علوم تک رسائی حاصل کی، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس کارخانہ قدرت اور فطرت اور اس میں موجود مخلوقات اور انسان کے متعلق علم و آگاہی فراہم کرنا۔ علم و آگاہی انسان کو فراہم کی جا رہی ہے، اور جو اس انسان کی پہچان بنیادی طور پہ اس کے کردار سے ہے، اس کے عمل سے ہے۔ یہ انسان کا عمل ہے جو اس کے متعلق بتاتا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں کیسا کردار ادا کر رہا ہے۔ چونکہ اگر عمل نہیں ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ہے پلے ہے کھیلنا۔ اب پلے
प्लेइंग नहीं होगा तो प्ले किसी काम का नहीं है, रन चलना। अब रनिंग नहीं होगा, मकसद यह है कि वो चल के दिखाया नहीं जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा। और ऐसे ही जो भी चीज़ है फिज़िकल वर्ल्ड में आने के बाद जब वो चीज़ अपने इजहार पे माइल होती है तो तब वो अपनी ज़ात की तकमील की तरफ या उस मकसद की तरफ गामज़न होती है जो फितरत की तरफ से वो मकसद ले के आती है। अगर अब इंसान का अमल बुनियादी तौर पे दो चीज़ों से कंट्रोल्ड होता है। उसमें जो हमारे पास जो एक इल्हामी हवाला है, इल्हामी हवाला जो इंसान के मुतल्लिक़ या इंसान के अमल के मुतल्लिक़, तो हमें बता दिया गया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हमारे अमाल का दारोमदार हमारी नीयतों पे है। तो अब देखना यह है कि आपकी नीयत को कोई आपकी सोसाइटी बना रही है या कोई अंदर इनविजिबल सोर्स है या कोई इनर सेल्फ में कोई सोर्स है जो आपकी नीयत को बेहतर कर रही है, कि वहाँ पे आपकी नीयत की भी जांच पड़ताल होती है। ये आपका इनर सेल्फ है जहाँ आपकी नीयत की भी काट छांट होती है, नीयत की भी तत्हीर होती है, प्योरिफिकेशन होती है। अब ये नीयत हम अमूमी तौर पे सोच से, इसे सोच के मुशाबे समझते हैं कि ये सोच के जैसी एक चीज़ है, कि जो हमारी सोच है वही हमारे अमल की बुनियाद है। लेकिन हमारी सोच का ताल्लुक़ हमारे जहन से है और हमारे जहन का ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी से है। अब जो हमारा जहन है, हमारे जहन की फंक्शनिंग ही ऐसी है कि ये मालूमात के अलावा ये जो इंटेलेक्चुअल है ये मालूमात के बगैर काम ही नहीं कर सकता। आपके पास अगर मालूमात का जो ख़जाना, जो ज़ख़ीरा मौजूद है, आपने जो इकट्ठा किया हुआ है सोसाइटी से, ये जो फ़ैट आपकी जो सोशल फ़ैट यहाँ पे जमा है आपके, अगर ये ना हो तो इंसान का इंटेलेक्ट काम ही नहीं करेगा। अब जो इंटेलेक्ट है, अब बहुत बड़ी चीज़, यानी एक दूसरे इंटेलेक्ट को, इंसानी दानिश को बहुत बड़ी चीज़ बना के पेश किया जाता है। अब उस इंटेलेक्ट की महदूदियत का, उसकी जो कमज़ोरी का इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आपके पास कलेक्टेड गैदर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका फंक्शन रुक जाएगा। आपकी नीयत की अगर जो कुव्वत मुहर्रिका है, ड्राइविंग फोर्स है, वो अगर आपकी सोच है तो फिर वो आप उसमें नफ़ा और नुकसान को सामने रख कर आपका जो भी अमल होगा, हर अमल में आप ये देखेंगे कि ये जो मैंने काम किया इसके एवज़ मुझे क्या मिल रहा है। तो वैसे भी ये पहचान है कि जिस काम करने के बाद आपके मन में उसके अजर की, उसके एवज़ की, उसकी तलब की कोई ख्वाहिश उभरे तो वो आपके नफ्स का ख्याल है। चूँकि नफ्स ऐसे काम कर नहीं सकता, नफ्स का काम, नफ्स की इमाजगाह जहन है और जहन की जो फंक्शनिंग है वो ये है कि वो हर एक्शन का रिएक्शन देखता है, यानी इल्लत और मालूल के कानून पे वो अमल करता है। जो भी काम करेंगे उसका आउटपुट आपका जहन देखेगा। अब अगर आपकी सोच का, आपकी नीयत का जो बुनियाद है, अगर वो आपकी सोच है तो इससे मुराद ये है कि आपकी नीयत के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, आपकी नीयत बनाने वाली जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका जहन है। अगर आपकी नीयत की ड्राइविंग फोर्स जहन है तो फिर आप सोसाइटी में, आप यूँ समझें कि आपका जीना फिर एतदाल वाला मुतदिल नहीं होगा। आप यक रुखेपन से सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, चूँकि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जहन पे तकिया किया हुआ है, आपने अक्ल को ही अपना महवर व मरकज़ बनाया हुआ है। अब अक्ल के अलावा भी एक चीज़ है जो इंसान के अंदर मौजूद है। अगर ये जो नीयत है वहाँ से कमांडेड हो, वहाँ से डायरेक्टेड हो, यानी वो है आपका सबकॉन्शियस, वो है आपका तहतुल शऊर। ये शऊर, लाशऊर और तहतुल शऊर। तहतुल शऊर बुनियादी तौर पे ये इनर सेल्फ की, आपकी असल हस्ती का मकाम है। अगर आपकी नीयत का सोर्स वहाँ से उठा है तो उसके जो उभरने की जगह है वो आपका कल्ब है। यानी जो नीयत आपके कल्ब से उठेगी उसमें खैर ही खैर होगी। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि आपका जो भी काम होगा वो बेलौस होगा। अगर आप दिल से कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका आपके मन में कोई भी आउटपुट का ख्याल ही पैदा नहीं होगा। आपका अमल एक मुकम्मल अमल ही होगा। आपका वही अमल ही आपका बदल होगा, आपके लिए जज़ा होगी, आपके लिए आउटपुट होगा। ये वो आउटपुट है जिसकी आपके दिलो दिमाग में कोई भी ज़रा बराबर भी जिसकी ख्वाहिश नहीं या जिसके आप मुंतज़िर नहीं। बस ये ऐसे है कि जैसे कोई भी काम है आपने महज किया, यानी आपने अपने इजहार के लिए कुछ किया। जैसे कहते हैं ना कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट या आर्ट फॉर द सेक ऑफ काज, यानी एक फ़न वो है जो किसी काज के लिए आप उसे इस्तेमाल में लाते हैं, एक फ़न वो है जो सिर्फ आपके अपने इजहार के लिए है, जो अपने इजहार के लिए है। तो ये जो कल्ब से ख्याल उठता है उसका ताल्लुक़
इसी दूसरी कैटेगरी से होता है जो बेलौस होता है, जिसमें इसार का, कुर्बानी का, हर एक चीज़, उसमें हर खैर वाली चीज़ मौजूद होती है इस नीयत में। वजह यह है कि उसकी जो माजगा है वो कल्ब है, कल्ब ओरिजिनल सोर्स है। इसका जो माखज़ है वो ज़हरी अलूम या ज़हरी तजर्बात या ज़हरी मुशाहदात या फिज़िकल वर्ल्ड से इकट्ठी की हुई मालूमात नहीं, इसका जो सोर्स है वो हर एक इंसान के अंदर रखी है। सैयद मीरा भीख सरकार इस बात पे फरमाते हैं कि भीखा भाका कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरत खोलत जानत नहीं, क्यों फिरे कंगाल। कि कोई भी, सैयद मीरा भीख सरकार फरमाते हैं कि कोई भी इस कायनात में अल्लाह पाक ने किसी को भी भूखा ज़रूरतमंद पैदा नहीं किया, हर एक इंसान की गठरी में लाल रखा हुआ है। असल मसला क्या है? मसला ये है कि जो गठरी है उसकी गिरह को इंसान खोलना नहीं जानता, इस वजह से वो कंगाल है। तो हम चूँकि जो मन के अंदर हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज है उससे आगाह नहीं है, उसकी गिरह खोलने के फ़न से हम आगाह नहीं है, हमें वो गौर पता नहीं कि जिससे हम अपने मन की गिरह को खोल लें। जब हमारी नीयत के पीछे हमारा कल्ब कार फरमा होगा तो फिर हमारा हर अमल बेलौस होगा। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो बेलौस अमल है उसमें और हिर्स व हवस में, लालच वाले अमल में, कारोबारी अमल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हम सारी दुनिया रोज़मर्रा का ये हमारा मुशाहदा है कि हमारी हर वो चीज़, हर वो अमल हमारे दिल को छू जाता है बग़ैर किसी वजह के, जो हमारे साथ बेलौस अंदाज से किया जा रहा हो। अगर आपकी जो नीयत है उसका महवर मरकज़ आपका कल्ब है, तो फिर आपका जो कल्ब है, ये आपका कल्ब सिर्फ अकेला काम नहीं करेगा, ये आपका कल्ब आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन को भी अपनी अतात में आ जाएगा और आपके कल्ब में एक आपके जहन का भी मुतनासिब रेशो होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कल्ब की जो बात है, बात यह है कि ड्राइविंग फोर्स आपका कल्ब होगा। अब उसको प्रेजेंटेबल बना के पेश करना है, चूँकि ऐसी सोसाइटी में आपने पेश करना है जो हो सकता है कि आपके कल्ब वाली बात से वाकिफ़ ना हो। यानी इस अंदाज से आपने उस फूल को पेश करना है कि उसको लेने में किसी को तरद्दुद ना हो, या आपने इस अंदाज से बात करनी है कि वो सोसाइटी में किसी भी किस्म के स्टेर का, किसी केओस का बहस ना बने, बल्कि वो सोसाइटी के अमन में और चाहत, मोहब्बत और उसकी जो पीसफुलनेस है उसमें इजाफे का बहस बने। ये इसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए जो आपके दिल से ख्याल उठता है वो आपकी नीयत होती है, वो आपकी नीयत बनती है। और ये कल्ब आपके जहन को इस अंदाज से इस्तेमाल में लाता है कि इस नीयत का इजहार जब अमल की सूरत में बहर आता है तो वो लोगों के लिए एक काबिल कबूल तोहफे के मुतरादिफ बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी नीयत का दारोमदार आपके दिल से है तो फिर आपकी ज़िंदगी एक फूल के जैसी है। अगर आपकी नीयत का जो ताल्लुक़ है या दारोमदार है आपके जहन के साथ है, आपकी सोच के साथ है, तो फिर आपकी जो ज़िंदगी है एक कांटे के जैसी है। अब फूल और कांटे का फ़र्क देखें, इंसान की ज़िंदगी भी वैसे फूल के जैसी ही है। अब देखें, आप गुलाब के फूल को ले लें, गुलाब की फूल की टहनी पे आपको हर तरफ उस फूल की निगरानी के लिए, उसकी निगहदाश्त के लिए आपको चारों तरफ उसके कांटे मिलेंगे। अब उन कांटों के बीच में वो फूल खिलता है। जब फूल खिलता है तो फूल खिल के अपनी खुशबू बखेर देता है। अब उसे ये गर्ज नहीं कि उसकी जो खुशबू है वो कहाँ जा रही है, वो मालिक की सिफ़ात का आइनादार है। जब अल्लाह पाक की रहमत बरसती है तो वो भी ऐसे ही, कोई चीज़ ऊंच नीच नहीं देखती, हर जगह पे अल्लाह पाक की रहमत। अब अब्र रहमत बरसे तो उसने जहाँ गुलो गुलजार को महकाना है वहाँ पे अगर कहीं पे कोई गंदगी कुछ भी पड़ा हुआ है तो वहाँ भी बारिश अल्लाह पाक ने वहाँ भी उसने बरसा देनी है। यही जो है, ये जो फूल है ये मालिक की सिफ़ात का आइनादार है। और ये जो फूल का अमल है इसकी एक झलक इंसान में भी पाई जाती है। अगर जो इंसान फूल के जैसे ज़िंदगी गुजारता है, यानी जैसे उसने फूल ने खिलना है, अब खिलता है, अपनी खुशबू बखेरता है, खुशबू बखेरते 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 आहिस्ता आहिस्ता वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। मुरझाने के बाद क्या होगा, वो पत्ती पत्ती बिखरना शुरू हो जाएगा, उसका ज़ीरा बिखरना शुरू हो जाएगा। अब वो बिखर के क्या होगा, उसने फिर से बिखर के इस ज़मीन पे आ जाना है और इस ज़मीन में रल मिल के फिर वो जैसे गालिब कहता है ना कि सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनाह हो गई। कि ये जो गुलो गुलजार हैं, ये जब अपनी
یہ اپنا خوشبو کو بکھیر کے اپنے آپ کو پتی پتی میں تحلیل ہوتا دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی تکمیل کی طرف گامزن ہے. حالانکہ عام دیکھنے والی نظر یہ سمجھے گی کہ صبح پھول تھا تو اس کے بعد وہ جو صبح پھول تھا وہ کھل رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور اس میں سے خوشبو کی مہکیں جو ہے وہ لپٹیں اس میں سے اٹھ رہی تھی، اور اب دیکھیں وہ مرجھا گیا. اب اس پھول کی طرف کوئی دیکھنا نہیں پسند کرتا. لیکن پھول اپنی تکمیل کے مراحل میں ہے، چونکہ دنیا کی کائنات کی کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کسی دوسری چیز کو تکمیل دینے والی نہ ہو. کوئی بھی کائنات کی چیز ہے وہ کسی دوسری چیز کی تکمیل کا باعث بنی ہوئی ہے. تو وہ جو خوشبو ہے وہ خوشبو پھول کی تکمیل کا باعث بنی ہوئی ہے. آہستہ آہستہ پھول بکھر کے وہ پھر اس بسیط فضا میں سما جائے گا، اور پھر رنگ و بو کی صورت میں اپنے انداز سے پھر اس کا اظہار ہوگا. اب پھول نے تو اپنی خوشبو بھی بکھیری، پھر اس کی پتیاں بھی استعمال ہوئیں. ٹھیک، وہ پتیاں کبھی مزارات پہ پہنچی، کبھی مقدس مقامات پہ پہنچی، کبھی انہیں ان کا جوہر نکال کے ہم نے ان سے شفا لی، اور یعنی مختلف انداز ہیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کے. اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھول جو ہے مکمل طور پہ اس نے اپنی ایک ایک چیز کو وقف کر دیا. اس کی تکمیل کیا ہے؟ اس کی تکمیل یہ ہے کہ اس نے اپنے خوشبو سے لے کے اپنی پتیوں تک، اپنے جوہر تک، ہر ایک چیز کو اس کائنات کی تکمیل کے لیے، اس کائنات میں کام آنے کے لیے وقف کر دیا، اور پھول امر ہو گیا، اس نے اپنی تکمیل کر لی. اب اس کی جگہ پہ کانٹے کو دیکھیں. کانٹا جوں کا توں کھڑا ہوا ہے اسی ٹہنی پہ جس ٹہنی پہ پھول صبح اگا تھا، اور شام کو وہ اپنی مسافت مکمل کر کے کسی نادیدہ دیار میں مراجت کر گیا. پھول کھڑا ہے، جب کانٹا وہیں پہ کھڑا ہے جوں کا توں، اور وہ کر کیا رہا ہے؟ ظاہری طور پہ اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پھول کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن پھول تو چلا گیا. وہ اب کانٹا یہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کانٹے کا اپنا ویژن وہ سوچ رہا ہو کہ وہ پھول کھڑا ہے، تو جب وہ پھول نہیں ہے تو پھر کانٹے کا موجود ہونا بھی بے معنی سی بات ہے. وہ اسی آس امید پہ اس جگہ پہ کوئی نیا پھول کھلے گا تو میں اس کی ڈیوٹی ادا کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ انسان جو ذہن سے زندگی سوچتا ہے تو وہ اسی مغالطے میں ہی رہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے سوسائٹی کا خیال کر رہا ہوں. اسی کانٹے کی طرح وہ پھول کھلتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، پھول کھل کے اپنی تکمیل کر جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. جب پھول ختم ہو جاتا ہے، منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نئی امید لے کے اب جو میرا کام ہے، میرا فریضہ یہ ہے کہ جو اگلا پھول صبح اگے گا میں اس کی نگرانی کروں گا. حالانکہ اس کی نگرانی کی جو اس ویلیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بس اس نے کھڑے ہی رہنا ہے اس وقت تک جب تک وہ ٹہنی موجود ہے. جب ٹہنی کٹ جائے گی تو وہ کانٹا بھی اپنا وجود کھو دے گا بغیر کسی استفادے کے. اب اس کا جو استفادہ ہے، جو اس کی اپنی ویلیو ہے کانٹے کی، اس کی اپنی ویلیو، اس کی ویلیو سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، اس نے بھی اس کائنات میں کسی نہ کسی چیز کی تکمیل کا بحث بننا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو کانٹا ہے اس دنیا میں موجود شاید کسی بدصورت خد و خال کی تکمیل کا بحث بننا ہو. تو یہ اب ہم پہ ہے، یہ انسان پہ ہے کہ وہ پھول کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے دل سے زندگی گزارنی ہے، اور اپنے ذہن کو اپنے دل کے تابع کرنا ہے. اور جب اس کا ذہن اس کے دل کے تابع ہوگا تو وہ پھر سوسائٹی میں بھی ایک خوبصورت انسان کی طرح زندگی گزارنے کے لائق ہوگا. اس کی کسی بھی بات سے سوسائٹی میں کوئی بے ترتیبی پیدا نہیں ہوگی. وہ حضرت بابا فرید سرکار کا فرمان مبارک ہے کہ آپ وہاں پہ بات موتی وہاں دیں جو اس کا مستحق ہو. تو وہ پھر اس انداز سے سوسائٹی میں رہتا ہے کہ جو جس سطح کا ہوتا ہے اسی استاد کے مطابق اس کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے. یہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ایک جہاں پہ جو یہ گر ہے کہ آپ نے زندگی اگر اپنے قلب کے مطابق بنانی ہے تو وہ آپ نے پھول کی مثال کو سامنے رکھنا ہوگا. اگر آپ نے اپنے ذہن کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو پھر آپ ایک کانٹے کا کردار ہے، وہ آپ کانٹے کے کردار. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی اپنے آزاد ارادے کے ساتھ کانٹے جیسے کردار کو پسند کرے. تو یہ جو پھول کا لمحہ لمحہ اپنے اختتام کی طرف جانا تھا یہ اس کا عمل تھا. اب انسان کا عمل بھی ایسے ہی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اب یہ ہم نے پھر تعین کرنا ہے کہ ہمارا عمل پھول کے کھلنے کے جیسا ہے، پھول کے مسکرانے کے جیسا ہے، پھول کی خوشبو کے بکھرنے کے جیسا ہے، یا پھر ہمارا عمل ایک کانٹے کے جیسا ہے. بہرکیف انسان نے ہر دو صورتوں میں کسی نہ کسی ایک کردار کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اگر یہ انتخاب بھی انسان کے اپنے بس میں ہے. ہو سکتا ہے انسان گہرائی میں جائے تو اس کا یہ مغالطہ بھی ختم ہو جائے کہ
انسان اپنے آپ کو خود چلانے کی استطاعت رکھتا ہے. انسان اس دنیا میں مجبور محض ہے. یہ جب بندہ اپنی آخری یعنی اپنی فکر آرائی کی آخری اس میں تجزیوں میں پہنچتا ہے تو پھر اس پہ یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ وہ بس موجود ہے، بس اس کا یہ جو یہاں پہ ہونا ہے یہ ایک زندگی کا اظہار ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو زندگی کے اظہار کے طور پہ لیتا ہے، ایک اپنے آپ کو ایک عمل کے طور پہ لیتا ہے، تو پھر اس کا اس دنیا میں جتنا بھی وقت گزارنا ہے وہ پھول کی طرح خوشبو بکھیرنے کے جیسے ہے. تھینک یو.